बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने पूरे साल बहुत वधिया सहयोग दे नाल वधिया सारे अपने बड़मुल्ले विचारां दे नाल जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रबंध जिहड़ा है बड़े सुचारू ढंग नाल चलाउण दे लई अपणियां जिहड़ियां बड़मुल्लियां सलाहां दित्तियां पूरा सहयोग दित्ता। सारा धन्यवाद। दूसरा मैं सारी प्रैस का समुचे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हां ने बड़ा सहयोग दिता है। जदों भी असीं याद करते हैं जदों भी कोई गल आउणी तुसीं सारिਆਂ ने साडा सहयोग दे के पूरा मीडिया दे विच हर गल नूं साडी नूं लैके जिओगे। इस करदा मैं सारे मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। दूजा जिहड़ा मुख अज विशा चल रहा है वो है पाकिस्तान दे विच श्री करतारपुर साहिब का, जिथे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने अपने आखिरी जिंदगी का लम्मा समा जिहड़ा उत्थे गुजारिया। किरत करो का संदेश देना दिता सी। श्री करतारपुर की धरती तो आप हत्थीं हल बाह के सारे संसार नूं दिता सी और बड़े लंबे समय तो सारिया नानक नाम लेवा सिख संगतां की एक भावना सी कि श्री करतारपुर साहिब का लांघा खोलिया जाए। गुरु महाराज की गुरु नानक देव साहब की कृपा हुई तो दोने सरकारां ने फैसला करके जिहड़ा वो लांघा खोलिया गया। बहुत सारिया सिख संगतां उत्थे जाके दर्शन करके गुरु घर दियां खुशियां भी प्राप्त हुईयां। और पिछले समय तो लैके जो कोविड-19 जो आया उनका यह लांघा जिहड़ा सी बंद पिया सी और फिर हुण दोबारा जिहड़ा पाकिस्तान वालों भी खोलिया गया। असीं भारत सरकार नूं भी बेनती की है कि जिमें होर सारे धर्म स्थान खोल दिते गए ने जां मॉल खोल दिते, सिनेमे खोल दिते, भी ये जिहड़ा श्री करतारपुर का लांघा है ये भी तुरंत खोलिया जाए ताकि सारिया सिख संगतां नानक नाम लेवा खुले तौर पर श्री करतारपुर साहिब के दर्शन दीदारे कर सकन। एक बड़े अफसोस की गल है, बहुत दुख होया ये गल सुन के कि पाकिस्तान की सरकार ने श्री करतारपुर साहिब का जो उत्थे दा प्रबंध है वो अपने हत्थीं लै लिया है। जो उन्हां दी कोई प्रोजैक्ट मैनेजमेंट यूनिट है उन्होंने दिता गया है। ये नाल सारे सिख हिरदियां दे विच बहुत ज़्यादा सट लगी है और सिख हिरदे मैं समझदा दुखी होए ने इस दे नाल, क्योंकि श्री गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध जिहड़ा हमेशा सिख संगतां करदियां ने जां सिख चुनी हुई कोई संस्था करती है और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों श्री करतारपुर साहिब का पूरा प्रबंध किया जाता सी। क्योंकि ये सिखां नूं ही पता हुंदा है जां प्रबंध कमेटियां नूं उत्थे दी मर्यादा का उत्थों के नियमां का जिस तरह का उत्थे करना है। जे आपां गैर सिख किसी नूं ला दांगे वो नहीं कर सकते और ना उन्होंने मर्यादा का पता हुंदा है ना वो चंगा प्रबंध कर सकते हैं और जिसके मन के श्रद्धा सत्कार होंदी है वही अच्छी तरह उत्थों का प्रबंध कर सकता है। और मैं इस गल की सरकार की ये जिहड़ा उन्होंने फैसला किया है उसकी घोर निंदा भी करदा। पाकिस्तान की सरकार नूं बेनती भी करदा कि ये अपने फैसले ते वो मुड़ गौर करन ताकि ये जिहड़ा प्रबंध है श्री करतारपुर साहिब का उत्थों की जिहड़ी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है उन्होंने दिता जाए। ये लई असीं अज एक प्रस्ताव मता ही पाया गया है जिन्नी अंतर कमेटी वालों वो मते की कापी जिहड़ी है पाकिस्तान सरकार नूं भेजी जाएगी, भारत सरकार नूं भेजी जाएगी और उन्होंने नाल विशेष तौर पर भी असीं चिट्ठी है जिहड़ी वो पाकिस्तान सरकार नूं भी लिखांगे, भारत सरकार नूं भी लिखांगे। सो अज एक चिट्ठी जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों जो पाकिस्तान का अंबैसडर है उन्होंने दी जा रही है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की चिट्ठी लैके उत्थे उन्होंने मिलणगे, बेनती करनगे कि जिहड़ा यह फैसला है बहुत मंदभागा फैसला है, ये सरकार नूं तुरंत जिहड़ा है ये वापस लेना चाहिए है। दूसरा है कि असी जो सालाना साडी चोण हुंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की अहुदेदार अंतर कमेटी उसकी 27 नवंबर नूं और तेजा सिंह समुद्री हाल दे विच ये सालाना चोण रखी गई है जिहदे विच सारे अहुदेदार ते नवीं अंतर कमेटी जिहड़ी है वो चुनी जानी है। इस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का 100 साला शताब्दी जिहड़ी है वो 15 नवंबर नूं
ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 2015-16 ਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 16 ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ? ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 16 ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੰਥਨ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੈ 2019-20 ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2017-18 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨਣ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਭੀੜ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 328 ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ 328 ਬਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਹਲੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਿਖੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹ 1000 ਵੱਖਰਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਗਰਦਾਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਹਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਮਰੀ judgment- ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਉਹ judgment ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ 100 ਪੇਜ ਆ ਤਾਂ 20 ਪੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਇੰਡੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾ ਇਹਦਾ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਕੀਲ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।